지속적인 에너지를 뿜는 원소 라듐을 발견한 마리 퀴리는 이렇게 이야기했습니다. 인생에서 두려워할 것은 없다. 이해할 것들 뿐이다. 이제 우리가 덜 두려워할 수 있도록 더 많이 이해할 때이다. 어제 다르고 오늘 다른 과학기술과 세상의 소식들이 많습니다. 두렵기만 하다면 다가올 미래에 적응하기 어렵겠죠. 두려움을 걷어내고 좀 더 알아내고자 하는 마음이 중요합니다. 비슬라 FM Sci-Fi is Dead 나잠수입니다. 스투시 브랜드드 웍 들어오세요. 리얼 단난 프랜차이즈 웍 들어오세요. 패션 피플 파티 피플 웍 들어오세요. 웍 들어오세요. 한남동 패션 메카 웍 들어오세요. Rock steady, baby. That's what I feel now.
지난 시간까지 제 신작 스타크루저에 대한 이야기들을 특집으로 다뤄봤었는데요. 오늘은 다시 원래 프로그램으로 돌아갑니다. 오랜만이죠? 어떤 특정한 기술이 가능하다면 네 번째 상상의 시간입니다. 사소한 우리 시대의 기술 발전으로 인해 야기되는 미래상을 예측해보는 시간이죠. 넷플릭스 시대에 접어들면서 겉핥기식 클리셰 범벅의 SF가 난무하는 이 시대에 조금 더 치밀하고 튼튼하게 연결된 세계관을 보고 싶고 직접 만들어 보고 싶습니다. MIT 테크놀로지 리뷰 기자 멜리사 헤이킬레에 따르면 유럽 연합이 새로 마련한 포괄적인 인공지능 법안인 AI 규제법이 지난주 유럽 의회의 투표를 통해 가결되었다고 합니다. 크게 네 가지로 나눠 볼 수 있을 것 같은데요. 첫 번째로는 의료, 교육, 치안처럼 국민의 기본권에 큰 위험을 초래하는 AI 사용 사례에 제한을 두고 있습니다. 두 번째로는 딥페이크와 AI로 생성된 컨텐츠에 라벨을 부착하고 사용자가 AI 시스템과 상호작용할 때 이를 사용자에게 알려야만 합니다. 즉 AI가 생성한 미디어를 탐지할 수 있도록 해야 한다는 것이죠. 세 번째는 시민은 AI로 인한 피해에 불만을 제기할 수 있습니다. 네 번째는 주요 인프라나 의료와 같은 소위 고위험 분야의 기술을 개발하는 AI 기업들은 새로운 준수 의무를 지게 됩니다. 범용 AI 모델을 개발하는 기업도 모델을 구축한 방법과 저작권법을 준수하는 방법을 보여주는 기술 문서를 작성, 보관하고 학습 데이터에 대한 공개 요약본을 게시해야 한다고 합니다. 생각보다 빠르게 AI 규제에 대한 법률적인 제도가 마련되고 있는데요. 여기서 출발하는 상상을 해보겠습니다. Spend it on the have-nots. Money we make it. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. Oh, baby. La 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 hang-ups, letdowns, bad breaks, setbacks, natural. Fact is, honey, that I can't pay my taxes. Oh, make me wanna holler and throw up both my hands. Yeah, it made me wanna holler and throw up both my hands. Oh, crime is increasing. Trigger happy, policing. Panic is spreading. God knows where we're headed. Oh, baby, and make me wanna holler. They don't understand. That's and make me wanna holler. They don't understand. Oh, da 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 새로운 금광으로 여겨지는 AI 기술과 그에 따른 역효과들은
결국 자본주의와 그 자본주의에 대한 규제라고 봐도 무방할 것입니다. 유럽연합은 어떤 국가들보다도 빠르게 AI 규제 법안을 마련해냈지만 통제 불가한 자본주의가 판을 치는 제3세계 국가들에서는 국가 정책적으로 규제 법안으로 인해 주춤해진 1세계 시장을 파고들기 위해 물불 가리지 않을 것으로 예상됩니다. 그런 국가들에서 이윤을 목적으로 한 AI 미디어들은 결국 전 세계로 퍼져나가고 그로 인한 피해를 막기 위한 해당 국가발 AI 미디어를 구별시킬 수 있는 규제용 AI가 등장하게 될 것이죠. 그러나 천민 자본주의를 등에 업은 강력한 AI 미디어들은 이미 너무 큰 영향력을 발휘합니다. 저렴한 가격에 공들여 만든 1세계 문화 미디어들을 아주 효과적으로 복제해낼 수 있게 되자 더 이상 기존 미디어 산업은 틀이 유지되지 못하고 무너집니다. 특히 대중적으로 큰 영향을 발휘하는 미디어일수록 제3 자본주의 국가들에서 상성해내는 미디어들에게 변별력을 크게 가지지 못하고 무너질 것입니다. 가장 먼저 피해를 보게 되는 것이 바로 한국의 미디어 산업들이었습니다. K-드라마는 스토리에 있어서도 정형화된 틀이 존재하고 배우들의 외모나 로케이션들도 학습되기 쉬운 대상이었기 때문에 AI 생성만으로 볼만한 K-드라마를 만들 수 있었습니다. 드라마 제작사들의 줄도산을 막기 어려웠습니다. 반대로 히트를 친 생성된 드라마의 출연진을 활용한 광고 모델의 효율 때문에 실제 배우의 삶도 위기를 맞게 됐습니다. 1세기의 인간 배우들은 자신의 밥줄을 끊고 있는 생성형 AI 미디어들의 규제를 촉구하는 대규모 시위를 가지게 됩니다. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man, go get that same groovy beat. Listen to the guitar, give that soul some too. Feeling good. The horn gonna bring it on home to you. Ain't it funky now? Oh yeah, funky, funky Nassau. Listen, listen good. New York, you know, has got a whole lot of soul. Good God. London town is too doggone cold. Yeah. Nassau's got sunshine, and this you all know. Yeah. But we've gone funky, and we got some soul too. Alright. Funky Nassau, funky Nassau, funky Nassau, funky Nassau, funky Nassau, funky Nassau, funky Nassau. Listen, funky Nassau, funky Nassau, funky. Come on, Nassau.
한편 AI가 생성해내는 이미지들의 저작권 위반 여부를 구별해내는 기술도 차츰 선보이게 되는데요. 위반 기준을 놓고 창작가 조합과 AI 기술업계 사이에 지속적인 대립이 지속됩니다. AI 전문 법률 기업도 생기게 되었고 저작권법 관련된 복잡, 정교한 기준들이 만들어지게 됩니다. 더 이상 생성형 AI 이미지는 기존의 미디어의 모습을 재현해내기 어려워집니다. 미국이나 유럽의 최신 AI 기업들은 이러한 규제 속에 다가올 충격적인 미래를 대비하기 어려워졌죠. 그러나 제3세계 국가들에서는 이러한 AI 저작권법에 아랑곳하지 않고 불법적인 미디어들을 마구 생산해내어 유통하게 됩니다. 결국 1세계 국가들과 3세계 국가 간 무역 전쟁이 발발하게 되죠. 각종 제재를 통해 저작권이 위반된 미디어들의 유통의 길이 공식적으로는 막히게 되나 3세계 국가들이 쥐고 있는 히토리 자원의 수출 통제로 인한 반도체 관련 자원의 가격이 급상승하게 되었습니다. 그러나 그 와중에 이들 국가에서 만들어낸 영화, 드라마가 전 세계적인 히트를 칠 수도 있는 것이죠. 미국이나 유럽의 패권 국가들에서는 공식적으로 유통을 막았지만 어느덧 2세계나 3세계의 인구 비율이 1세계를 넘어선 지는 오래였지요. 중국은 아프리카 대륙의 많은 지원을 통해 어느덧 강력한 통제권을 쥐고 있었습니다. 세계 1위의 인구 인도와 동남아시아의 신흥 강국들도 미국과 유럽의 통제를 벗어난 지 오래였지요. 즉 1세계 미디어 산업을 통하지 않고도 이들 저작권이 불투명한 AI 미디어들은 엄청난 규모의 산업이 됩니다. 죽은 톱 배우, 살아있는 톱 배우 할 것 없이 그들의 연기 스타일, 외모, 목소리, 대사들이 모조리 카피되고 성공했던 영화나 드라마의 시나리오 틀들이 그대로 믹스된 미디어들은 자극적이고 원초적인 방식으로 마구잡이로 생성되어 전 세계 안방에 헐값에 유통되게 되죠. 할리우드 산업은 더 이상 매력이 없습니다. 이는 영화나 드라마뿐만 아니라 음악도 마찬가지였어요. 공룡 같은 규모의 영화사들과 음반사들은 몰락하고 그 유명한 비틀즈가 마치 죽지 않아서 새로 낸 음반 같은 것들이 우후죽순 세상에 뿌려집니다. 발터 벤야민이 이야기했던 기계복제 시대로 인한 예술의 아우라를 붕괴시킨 것이 한 차원 더 넘어서서 예술 작품의 원본과 창작에 있어서도 복제가 가능한 시대가 된 것이죠. 창작이란 것은 유효하지 않은 사회가 되었습니다. 혁신을 통해 영웅이 되었던 수많은 예술가들은 이제 더 이상 보이지 않게 됩니다. 과거의 예술 아카이브들도 결국 복제된 생성 예술들에 의해 그 아우라가 파괴되고 자본주의 산업의 재료로서 유통될 뿐이었습니다. 지난 세기 1세기 국가들이 세워놓았던 자본주의 질서는 자본주의 자체의 한계와 나라 간 관계 역학에 의해 재편되었습니다. 자본 유동성의 한계로 인해 1세기 기업과 각종 금융기업들은 국제적인 진출 활로를 모색해야만 했습니다. 더 이상 국가와 1세기 연합 간의 무역 제재는 통하지 않았고 자본이 흐르는 방향으로 자원과 근본이 복제된 미디어들은 유통되었습니다. 주인공은 이런 예술가들이 사라진 세상에서 여전히 예술가를 꿈꾸며 살고 있는 철부지 소녀입니다. 그럴싸한 대중예술은 이미 원하는 대로 생성될 수 있는 세상에 그녀만의 창작성을 탐구하다 좌절하다를 반복 중이지요. 이 스토리는 여기서 따로 더 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지. Child grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. Oh no.
but you're still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave cause your heart is there, but you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look broke down, but you're crying anyway cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, a family affair. 그들이 온다. 기다려 왔다. 송송 핫플레이스 러스 스테이션. 래피 힙스터 주정뱅이 환영. 주차는 안 돼요. Sci-Fi is Dead 나잠수입니다. 음악과 테크놀로지 시간이 돌아왔습니다. 지난 시간까지 기록 매체의 역사와 가정에 대한 이야기를 장장 6화를 통해 설명드렸었죠. 이번 시간부터는 드디어 전자음악의 꽃 신서사이저에 대해 짚어보려고 합니다. 아날로그 신서사이저는 원래 무겁고 관리도 필요하며 연주자도 여러 명 필요할 수 있는 물리적인 악기들을 더 간편하게 재현하기 위해 고안되었던 것인데요. 이제는 대중음악에 절대 없어서는 안 될 필수적인 악기로 자리매김하였습니다. 뿅뿅거리는 소리로 대표되는 이 신서사이저 혹은 인공음 합성 장치라는 것은 어떻게 탄생했으며 어떻게 빠르게 대중음악의 대부분 영역을 차지하게 될 수 있었을까? 오늘 그 첫 시간을 시작해 보겠습니다. You call my name, ooh, so sweet. To make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. But if you really love me, won't you tell me? Yeah. And if you really need me, won't you tell me? Yeah. Then I won't have to be hanging around. I see the light of your smile calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's alright,
So I've taken out this time to say, well, oh, if you really love me, won't you tell me? Yeah. And if you really need me, won't you tell me, baby, tell me? Then I won't have to be playing around, no, playing around, no, yeah, goofing around, oh, baby, playing around, let me know how you feel, 최초의 소리 합성 장치는 무엇이었을까요? 최초로 알려진 전기를 이용한 소리를 발생시키는 장치는 톤휠이라고 합니다. 금속 톱니바퀴 앞에 유도 전류를 만들 수 있는 전자세역을 배치한 장치인데요. 손잡이로 톱니바퀴를 돌리면 톱니의 간격만큼 유도 전류의 흐름이 생기고 그것을 다시 트랜스미터를 통해 재생을 하면 특정 주파수의 음이 나오는 장치였지요. 톱니의 모양대로 전압의 변화가 발생하는 장치였던 것입니다. 톤휠을 이용한 최초의 전기악기로 여겨지는 텔 하모니엄은 1897년 세디어스 카힐에 의해 발명되었습니다. 200톤에 이르는 일종의 건축물, 발전기라고 볼 수 있는 거대한 사이즈의 텔 하모니엄은 각 건반별로 연결된 톤휠 로터에 의해 사운드가 만들어지는 장치였습니다. 그러니까 건반이 여러 개가 있으면 그 건반별로 톤휠 모터가 다 따로 연결되어 있는 거예요. 그래서 그 장치들이 엄청난 공간과 넓이를 차지하였었고 그 텔 하모니엄만을 위한 공간에서만 작동이 가능했죠. 라우드 스피커 시스템은 아직 발명되기도 전이었기 때문에 주로 전화선상으로 연주를 들려주어야 했고 건물의 지하에는 톤휠 로터를 가동시키기 위한 엄청난 사이즈의 벨트 드라이브 모터가 자리 잡고 있었습니다. 그러나 텔 하모니엄의 개념은 시대를 앞서가도 너무 앞서간 것이었죠. 전기 신호를 사용한 본격적인 소리의 전달과 가공이 미처 자리 잡기도 전에 이들 전기 신호의 인프라를 응용해야 떠올릴 수 있을 것 같은 아이디어를 실현한 것이었으니까요. 여하튼 너무 큰 덩치에 최소한 2명의 오퍼레이터가 필요한 조작에 별도의 발전 장치까지 있어야 가동이 가능했고 전화선을 사용한 음의 전송에는 온갖 통화 잡음들이 난입하곤 했습니다. 텔 하모니엄 자체는 당대 사람의 큰 주목을 끌지 못하고 실패한 작품이긴 했죠. 그러나 텔 하모니엄의 앞서간 개념은 그 뒤로 등장한 좀 더 발전되고 소형화된 톤휠 드라이브 악기 하몬드 오르간으로 이어지게 됩니다. Let me look at the cream. I got the cake, honey, little piece.
a little piece of baby, you know what I mean. Cut the cake, give me a little piece, a bit of love and on the side. Cut the cake, I need a little piece just to keep me satisfied. I like it like that, like it like that, like it like that. Give me, 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 give me that cake. Never knew you could the way you do. Give me, 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 give me that cake. Got it down, cut it down, cut it down. 연주했을 때 조작당하는 주제에 오히려 연주자에게 더 큰 창작의 가능성과 영감을 불어주는 악기들이 있다고 생각합니다. 저에게 그런 영감을 불어줬던 악기는 월리처라는 회사에서 나오는 200A라는 일렉트릭 피아노, 그리고 롤랜드사의 주노 60, 그리고 하몬드의 B3 오르간입니다. 하몬드 B3 오르간은 기본적으로는 모터로 돌아가는 톤 휠, 그리고 기음 톱니 위에 몇 가지 배음 톱니 드라이브들을 선택하고 볼륨을 조절하는 방식으로 톤을 만들어내는 전기 오르간이었습니다. 그리고 텔 하모니엄에서는 물리적인 음향 신호 레벨까지 키우기 위해 집채만한 발전기와 톤휠 드라이브 로터 자체가 높이가 1m가 넘고 폭도 5-60cm 정도 되는 거대한 금속 덩어리더라고요. 그러다 보니까 이 악기라기보다는 그냥 소리를 내기 위한 어떤 발전소 그런 거라고 봐야 되는데, 이런 크기를 하몬드 오르간에서는 신호 증폭기라는 것을 처음으로 사용하여 획기적으로 크기를 줄일 수 있었습니다. 그럼에도 수십 개의 진공관이 사용되었고, 여전히 무겁고 큰 덩치에 온도와 습도에 민감한 진공관 때문에 안정성도 떨어졌죠. 그러다가 1939년 하몬드 오르간에서 노바코드라고 하는 현대 신서사이저 디자인의 전신이라고 부를 만한 전기악기가 개발되었습니다. 물리적인 모터와 기어들이 사용되어야 하는 톤휠 대신 진공관 증폭 방식으로 파형을 만들어내는 전기 오실레이터, 그러니까 이걸 싱글톤 오실레이터라고 하더라고요. 싱글톤 오실레이터를 사용한 노바코드는 심지어 3개 정도의 밴드 패스 필터, 그러니까 어떤 특정 주파수만 걸러내는 필터, 전기 회로죠, 로우 패스 필터, 이런 것들도 탑재하고 있었고, 음이 이제 출발하고 유지되고 마무리하는 그런 것을 ADSR이라고 하는데, 엔벨롭 제네레이터까지 심지어 갖추고 있었습니다. 흔히들 아날로그 신서사이저의 기본 디자인 개념을 로버트 모그 박사가 개발했다라고는 하지만, 하몬드 노바코드가 몇십 년 앞서서 그 개념을 사실 먼저 실현하고 있었던 것이죠. 물론 전체를 전기 회로로 만들었다는 것은 일반적인 하몬드 오르간보다 진공관이 훨씬 더 많이 쓰였다는 이야기이기도 합니다. 그리고 곧 발발한 2차 세계대전은 이런 오락거리 따위에 사용할 자원 따위를 내주지 않았고, 노바코드는 몇 가지 실험적인 시도였다는 평가 외에는 대중적으로 알려지지 못했습니다. 그렇게 신서사이저의 파이오니어는 잊혀지는 듯 했습니다. Let's go to Detroit. Now you're talking, brother. Time is truly wasted. There's no guarantee.
be wasted. There's no guarantee. Smile is in the making. You gotta fight the powers that be. Got it, baby. Ooh. Yeah. Even you and I can't fight the power. Come on. Fight it. Fight the power. Fight. Fight the you wanna fight the power. Fight it. Fight it. Fight the power. Fight it. Fight the power. Stand up and fight it. Fight the power. Come on. Stand up. Stand up. Fight the power. Yeah. Fight it. Fight the power. I believe. Fight the power. 시간이 지나 1957년이 되어서야 현대적인 사운드 합성 장치가 개발됩니다. 초대형 레코드 컴퍼니 RCA에서 개발된 마크 II 사운드 신서사이저입니다. 방 전체를 차지하는 크기에 서로 연결된 합성 장치는 사용자에게 좀 더 유연함을 제공하기 위해 전작 마크 1의 2배가 넘는 톤 오실레이터를 가지고 있었습니다. 이 마크 II의 가장 큰 특징은 이진법 시퀀서를 탑재하고 있었다는 사실이죠. 종이 테이프를 사용해 신서사이저에게 재생 명령을 내릴 수 있게 되어 있었고 자기 테이프 레코더가 같이 마련되어 있어서 재생되는 사운드를 동시에 여러 트랙에 나누어 기록할 수 있게 되어 있었습니다. 이러한 최신 기능들은 현대음악 작곡가들의 눈길을 끌었었는데요. 특히 복잡한 12음 기법과 시리얼 뮤직을 만드는 작가들에게 관심을 많이 받았습니다. 자동으로 시퀀싱을 할 수 있게 됨에 따라 노래의 복잡도를 실 연주보다 월등히 증가시킬 수 있었던 것이죠. 그러나 톤을 만들고 악보를 읽히게 하기 위해서는 아날로그 회로의 광범위한 패칭, 이 패칭이 뭐냐면은 서로 연결되지 않은 회로끼리 사용자가 직접 연결을 이 구멍에서 저 구멍까지 연결을 하는 그런 과정입니다. 광범위한 패칭이 필요했습니다. 그러니까 처음부터 쓰기 편하게 만들어져 있다기보단 이 회로를 다 이해하는 사람만이 이 패칭을 통해서 원하는 사운드에 접근을 할 수 있었다, 이런 뜻이죠. 작곡가가 실제로 이를 이용해 작곡을 시도하는 경우는 매우 적었고 그 기계를 능숙하게 만질 수 있는 사람은 RCA의 이 기계를 만든 디자이너들과 이를 유지보수하는 컬럼비아 레코드의 엔지니어들밖에 없었다고 합니다. 게다가 미국 공군 제작 사양, 그러니까 이게 미국 밀리터리 제작 사양이라고 하면 굉장히 높은 사양이에요. 어떤 안정성이나 뭐 실수가 나면 안 된다, 오차 범위도 좁아야 되고, 이런 증폭된 액티브 전자 회로는 100개가 넘는 진공관으로 만들어졌었고 10년 정도 지나면 도무지 쓸 수 없게 되는 것들이었죠. 이후 등장하는 훨씬 안정적이고 신뢰도가 높았던 부클라나 모듈라 신서사이저들이 진공관 회로를 아예 제외했다는 점에서 신서사이저에 진공관을 썼다는 자체가 실패를 예견할 수밖에 없었던 것입니다. Whatever it is, do it.
신서사이저의 여러 가지 조상들에 대해 알아봤지만 사실 신서사이저의 첫 시작으로 여겨지는 작품은 모그 모듈라 신서사이저입니다. 흔히들 무그라고 부르는 그것입니다. 그러나 발음 기호상으로는 모그가 맞다고 하네요. 1964년 로버트 모그 박사에 의해 발명된 신서사이저는 처음으로 뮤지션 입장에서 디자인된 효율적이고 신뢰도가 높고 간단한 조작만으로 굉장히 다양한 신서시스를 실현할 수 있는 혁명이었습니다. 요즘 신서사이저의 구조는 이때의 모그 모듈라와 전혀 바뀌지 않았어요. 특히 흔히 알려져 있는 VCO, VCF, VCA로 이어지는 이 서브트랙티브 신서시스는 모그 박사가 모조리 개발했다고 해도 과언은 아닙니다. 특히 이전까지 전자회로에서 흔히 사용되던 진공관 증폭 회로를 과감하게 포기하고 당시 갓 개발된 트랜지스터를 이용한, 그러니까 솔리드 스테이트 서킷이죠, 적극 사용하여 전압 제어 회로를 만들었다는 것이 핵심인데요. 트랜지스터라는 것은 특정 신호의 경로에 제어 신호로 개입을 해내는 것이 주된 목적으로 만들어진 소자입니다. 그전에는 특정 톤으로 고정되어 있던 오실레이터도 이제 전압 제어 회로를 통해 파형을 제어할 수 있게 되었고, 각 키보드 노트에 연결된 전압의 차이만으로 오실레이터 하나로 키보드 전체의 음을 통제할 수 있게 되었습니다. 그러니까 예전에는 키보드 한 음 한 음마다 사실 오실레이터가 계속 각각의 음을 내도록 디자인이 되어 있었는데요. 이제는 전압 제어로 오실레이터의 노트, 그러니까 음고, 피치를 조절할 수 있게 됐기 때문에 아주 간단하게 회로가 축소된 것이죠. 게다가 파형의 모양도 이 회로 소자 중에 저항, 레지스터라고 하죠. 그리고 캐퍼시터라고 하는 이런 소자들을 활용해서 그 RC 컨스턴트라고 합니다. 왜냐하면 저항과 캐퍼시터를 같이 연결해 놓으면 그 시간차라고 하는 게 발생하는데요. 캐퍼시터가 이게 전기를 저장하는 장치이기 때문에 그 저장된 전기가 방전되면서 전압이 다시 올라가는 그 현상을 이용해서 파형을 디자인할 수 있습니다. 아날로그로. 그러니까 흔히들 뭐 사인파나 이런 신디사이저가 만들어내는 파형이 굉장히 과학적으로 만들어질 것이다라고 예상을 하셨겠지만 사실은 스위칭을 하고 그것을 천천히 내리고 스위칭을 하고 천천히 내리고 하는 정말로 아날로그 비슷하게 만들어내는 방식으로 전압을 톱날파 같은 걸 만들어냈거든요. 그러니까 그냥 스위칭 키면 갑자기 뭐 예를 들어서 5V의 전압이 나옵니다. 근데 이제 RC 컨스턴트에 의해서 이 전압이 시간 간격을 두고 점점 떨어지는 거죠. 그 시간 간격은 사실 이 피치, 이 키보드에 연결된 어떤 저항과 그런 전압 레벨에 맞춰서 VCO로 전압 제어로 통제되고, 여기에 맞춰서 펄스파, 톱날파, 삼각파 같은 것들을 선택할 수 있게 되었던 것이죠. 키보드를 누르는 하나의 음에 기준해서 각 파트에 대한 시간상의 신호 흐름을 조절하는 엔벨롭 제네레이터를 발명해낸 것도 로버트 모그 박사입니다. 이 모든 것들은 뮤지션들과의 긴밀한 협업으로 디자인되었다는 점이 굉장히 주목할 만한 점이죠. 회로구 구조를 먼저 박사가 개발해내면 뮤지션들이 사용자 경험과 필요한 사운드를 접근하는 경로 등을 피드백을 합니다. 그에 따라 다시 박사가 구조를 재디자인해내는 방식이었던 거죠. 저 모그 모듈라를 개발하게 된 계기도 허버트 도이치라는 전자음악 작곡가가 소리를 만드는 각종 기기들을 연결해서 따로따로 연결해가지고 작업하고 있었는데, 좀 더 실용적이고 정교하고 한 번에 작업할 수 있는 장비가 필요함에 따라 로버트 모그 박사와 함께 개발을 하게 된 것이었습니다. 이들은 이동식 음악 스튜디오 컨셉을 논의했고 최초의 신서사이저라고 할 만한 모그 모듈라를 만들게 된 것입니다. 그리고 필터 모듈, 그러니까 필터는 이제 어떤 주파수, 특정 주파수를 걸러내는 장치인데요. 구스타프 시야마가라는 작곡가의 제안에 따라 설계를 했죠. 그 외에도 웬디 카를로스라는 뮤지션이 모그 신서사이저의 개발과 응용에 아주 핵심적인 역할을 합니다. 그녀는 모그에게 첫 번째 트리거를 우위에 두는 키보드 디자인, 그러니까 이게 트리거 방식도 되게 중요한데, 왜냐하면 이때는
폴리포닉이 아니라 모노포닉이었어요. 그러니까 바이올린이나 어떤 그런 리드 악기들처럼 한 번에 음을 하나만, 오실레이터 하나만 배당이 가능했고, 그에 따라서 이 키보드가 뭐 어디에 기준으로 연주되는지에 따라 글리산도나 포르타멘토라고 하는 음이 이어지는 그 기준점을 그전에는 제대로 설정할 수 없었는데 웬디 카를로스가 그 아이디어를 던져준 것이죠. 그리고 음고를 자연스럽게 이어줄 수 있는 게 이제 포르타멘토 기능, 그리고 필터 뱅크 아이디어를 제시하게 됩니다. 그리고 단순히 합성한다는 뜻에 불과했던 신서사이저라는 이름이 모그 모듈라 같은 악기들을 일컫는 대명사로 만드는데 지대한 공헌을 세웁니다. 사실 모그 박사는 그 전에 RCA에서 나왔던 마크2 신서사이저 때문에 자기의 악기의 이름에 신서사이저를 붙이는 것에 망설임이 컸다고 합니다. 그래서 그냥 음악 제작 시스템이라는 식으로 이름을 붙였었는데 같이 아이디어를 주고받던 뮤지션들이 신서사이저라는 이 이름에 대해서 좀 더 주장해도 될 것이라고 확신을 주면서 이제 단순히 합성을 하다라는 뜻이 그냥 어떤 전자음을 내는 악기라는 뜻으로 굳혀지게 된 것이죠. 이런 웬디 카를로스를 시작으로 수많은 밴드와 뮤지션, 뭐 에머슨 레이크 앤 파머라던가 뭐 여러 가지 당대의 명 뮤지션들이 그들의 앨범에 모그 모듈라를 활용하여 세션 연주자들을 공포에 빠뜨리게 됩니다. 그렇게 시간이 흘러 1970년 세계 최초의 휴대용 신서사이저 미니 모그가 탄생하게 되는 것이죠. 포터블 신서사이저 시대의 여명, 다음 시간에 이어가겠습니다. Now that you're here with me, I want to keep you free to do the things that you want to do. The joy in life is loving you, but now the day has come to let you know where I'm coming from. Yeah, the best of my years will go to you. It's the only thing that I can do. But these things don't come overnight. Loving you, baby, and I think I'm right. Let me say before I forget, loving you, baby, is where it's at. Yeah, you know, baby, look what you done for me. Now, baby, you set my heart free. Yeah. Oh, what a feeling. Yeah. Sometimes I want to leave, and then I say it wouldn't make sense no anyway. But forgive me, baby,